હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. હું કૃષ્ણા ગલાણી આપ સૌનું મારી ચેનલ પર સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 8 હિન્દીમાં આપણે લોકો કવિતા ચોથી પાઠ્યપુસ્તકમાં સમજી ગયા. ત્યારબાદ સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર તેના સવાલ જવાબો પ્રશ્ન 5 સુધી સમજ્યા. હવે પ્રશ્ન 6 થી આપણે આગળ શરૂ કરીએ. પ્રશ્ન 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलू, कवि महेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या कहना चाहते हैं? सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है. कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें. वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करें, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे. अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें. वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त करें, देश का भविष्य उज्जवल बनाए. इस प्रकार कवि महेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं. बीजू, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? कवि ने देश के सपूतों से कहा है कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हारे देश का नवनिर्माण करना है. अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है. स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है. देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं. तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है. तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने, विकास के लिए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का विकास करना है. इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग में ले जाए. ત્યાર પછી ત્રીજું, हमारे राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? रेलगाड़ियां, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय मार्ग, नदियां, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है. राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है. हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे. राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे. हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे. सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचता देख हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे. अभयारण्यों में रक्षित पशुओं की हिंसा रोकने का प्रयास करेंगे. देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे? देश के नवनिर्माण के लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा. इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा. निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी. हम अपने विस्तार में एक वाचनालय खोलेंगे. यहाँ बैठकर लोग पढ़ाई कर पाएंगे. वृक्षारोपण और आरोग्य शिविर जैसा कार्य भी करेंगे. प्रश्न 7, निम्नलिखित अपूर्ण काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए. माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा. कड़ी कमर में मैं लटका लूं, आंखों को चश्मा पहना दूं. माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा. प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए. सोना कीमती धातु है. તો આમાં બે સંજ્ઞાઓ છે. કઈ કઈ તો કે સોના અને ધાતુ. તો સોના છે તે દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા છે, દ્રવ્ય સૂચવે છે એટલે દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા, અને ધાતુ એ જાતિવાચક સંજ્ઞા છે. ધાતુઓનો અનેક ધાતુઓનો સમૂહ હોય છે, બરાબર. કોઈ પર્ટિક્યુલર કઈ ધાતુ એવું નહીં. ધાતુ એટલે જાતિવાચક સંજ્ઞા છે. ત્યાર પછી બીજું છે ગંગા પવિત્ર નદી હે. આમાં પણ બે સંજ્ઞાઓ છે, ગંગા અને નદી. તો ગંગા છે તે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા છે, જ્યારે નદી જાતિવાચક સંજ્ઞા છે. ઉમંગ દોડ રહા હે. તો ઉમંગ છે તે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા છે. ત્યાર પછી દલ જા રહા હે.
તો દલ સમૂહવાચક સંજ્ઞા છે। ત્યાર પછી રાજેશ ભય के कारण जंगल में नहीं गया। તો આમાં 3 સંજ્ઞાઓ છે, કઈ કઈ? રાજેશ, ભય અને જંગલ। રાજેશ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા, ભય ભાવવાચક સંજ્ઞા અને જંગલ જાતિવાચક સંજ્ઞા છે। જુઓ, કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિનું નામ છે તે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા કોઈ પણ પ્રકારનો ભાવ પ્રગટ કરે છે, ભય, હસી, ખુશી આવા ભાવ પ્રગટ કરે તે ભાવવાચક સંજ્ઞા, અને કોઈ પણ વસ્તુનો સમૂહ દર્શાવતો હોય એ જાતિવાચક સંજ્ઞા છે। જ્યારે કોઈ પણ ધાતુ દેખાડવામાં આવી હોય ત્યારે તે દ્રવ્યવાચક संज्ञा बनશે। प्रश्न 9, निम्नलिखित एक वचन वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। मुझे लुटेरे का डर था, तो हमें लुटेरों का डर था। पक्षी ने उड़ान भरी, तो पक्षियों ने उड़ान भरी। उसने मुझे मिठाई दी, उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। बराबर। तो अहींया उठो धरा के अमर सपूतोनी જે સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન છે તે પૂરું થાય છે। હવે આપણે પાઠ 5મો સવાલ બાલ બન કે જવાબ ડોક્ટર કલામ કે આ પાઠ વિશે સમજૂતી મેળવીશું। બરાબર। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। તો આપણે આ પાઠમાં ડોક્ટર કલામ વિશે સમજવાના છીએ। ડોક્ટર કલામે બાળકો સાથે જે વાર્તાલાપ કર્યો હતો તે આ પાઠમાં પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યો છે, અને બાળકોના જે સવાલો હતા તેના જવાબ દેવા ડોક્ટર કલામ ખૂબ જ આતુર હતા। આ વાર્તાલાપ ત્યારનો છે જ્યારે તે રાષ્ટ્રપતિ પદ માટે તેમને બિરાજવામાં આવેલા હતા। તો હવે આપણે અહીંયા એક ફોટો જોઈ શકીએ છીએ જેમાં ડોક્ટર અબ્દુલ કલામ દરેક વિદ્યાર્થીઓની સાથે બેસીને વાર્તાલાપ કરી રહ્યા છે। હવે આપણે પાઠ આગળ સમજીએ। પ્રશ્નકર્તા આર અરવિંદ, કક્ષા 3, સેન્ટ મેડસ સ્કૂલ, ચેન્નઈ। તો પ્રશ્નકર્તા છે જે બાળક એનું અહીંયા નામ અને શાળાનું નામ વગેરે બતાવવામાં આવેલું છે। તો કે બાળકનું નામ છે આર અરવિંદ, કક્ષા 3 એટલે 3જા ધોરણમાં ભણે છે। કઈ સ્કૂલ? તો કે સેન્ટ મેડ્સ સ્કૂલ, ચેન્નાઈની અંદર આવેલી છે તે। તેનો શું સવાલ છે? તો કે क्या आप बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? ડોક્ટર કલામને અરવિંદે શું પૂછ્યું? તો કે શું તમે બાળપણની કોઈ ઘટના અમને સંભળાવી શકો છો? डॉक्टर कलाम कक्षा 5वीं में मेरे शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। તો ડોક્ટર કલામ અહીંયા કહે છે કે જ્યારે હું 5મા ધોરણમાં ભણતો હતો ત્યારે મારા શિક્ષક શ્રી સુબ્રમણ્યમ અય્યર એમણે જે શીખવાડ્યું હતું તેની વાત મને એક સરસ યાદ છે કે એક દિવસ અમે ભણી રહ્યા હતા ત્યારે પક્ષી કઈ રીતે ઉડે છે તે અમને ભણાવતા હતા। તેમણે અમને રામેશ્વરના સમુદ્ર તટ પર લઈ ગયા અને ત્યાં જઈને અમને જીવંત ઉદાહરણ આપ્યું, પક્ષીઓને ઉડતા દેખાડ્યા। આ ઘટના એવી યાદગાર હતી કે જે ડોક્ટર કલામના મન મસ્તિષ્કમાં ઘર કરી ગઈ હતી, સારી એવી રીતે બેસી ગઈ હતી, અને આ ઘટનાના કારણે જ તેમના મનમાં વિજ્ઞાન ભણવાનો પ્રેરણા મળી। પ્રશ્નકર્તા सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर।
તો પ્રશ્નકર્તાનું શું નામ છે? સરયુ મકર. 5મા ધોરણમાં ભણે છે. વાલ્મીકીનગર હિન્દી માધ્યમિક શાળામાં ભણે છે અને તે ક્યાં આવેલી છે? તો કે નાગપુરમાં. તેનો પ્રશ્ન છે, બચપન में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? તો તેનો સરસ એવો સવાલ છે કે આપણે બાળપણમાં કઈ ભાષાને પ્રમુખતા એટલે કે પ્રાયોરિટી આપવી જોઈએ? तो डॉक्टर कलाम एनो जवाब आपे छे, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इनमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। तो શું કહે છે ડોક્ટર કલામ કે મેં પોતે માધ્યમિક શિક્ષા સુધી પોતાનું ભણતર માતૃભાષામાં કરેલું છે. કોલેજમાં આવીને મેં આગળ અંગ્રેજી માધ્યમમાં ભણેલો. મારું માનવું છે કે આપણે કોલેજમાં પણ માતૃભાષાને જ પોતાનું માધ્યમ રાખી શકીએ. શા માટે? કેમ કે એક જે યુવાન છે તે પોતાની માતૃભાષામાં જ વિચારે છે, બરાબર? અને એ જ રીતે પોતાની માતૃભાષામાં જ પોતાના વિચારો સહજતાથી તે અન્ય લોકો સામે સમક્ષ સહજતાથી કહી શકે છે. પરંતુ સાથે સાથે ડોક્ટર કલામ એમ પણ કહે છે કે એમાં પણ કોઈ બીજો મત નથી કે વૈશ્વિક સ્તરે જ્યારે આપણે સંપર્ક કરવાના હોય ત્યારે અંગ્રેજી જેવી એક સંપર્ક ભાષાની જરૂર પડે છે. પ્રશ્નકર્તા અર્શ પટેલ, કક્ષા 5, ચંદુલાલ વિદ્યા મંદિર, મુંબઈ. અર્શ પટેલ નામનો બાળક 5મા ધોરણનો ચંદુલાલ વિદ્યા મંદિરમાં ભણતો મુંબઈમાં ભણનારો विद्यार्थी सवाल करे छे, यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम, जब आप युवा अवस्था में कदम रखेंगे तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, जैसे ही यही अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जो आप आगे की ओर बढ़ेंगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा, समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। તો જુઓ કેટલી નાની ઉંમરના બાળકો છે, કેટલા સરસ સરસ સવાલ પૂછે છે અને ડોક્ટર કલામ પણ કેટલા સરસ મજાના જવાબ આપે છે કે જ્યારે તમે યુવા અવસ્થામાં હજી ડગલા માંડતા હોય, એટલે કે જ્યારે 12-13 વર્ષના થાય બાળકો, એટલે કે ટીનેજ કહેવાય ને, ત્યારે ટીનેજ યુવાવસ્થામાં જ્યારે શરૂઆત થતી હોય યુવાવસ્થાની, ત્યારથી જ પોતાનું લક્ષ્ય છે તે નિર્ધારિત કરી લેવું જોઈએ અને હંમેશા કંઈક મોટું જ વિચારો. જેમ તમને અનુભૂતિ થાય કે મારે આ બનવું છે, તો પછી એ દિશામાં એ વસ્તુ બનવામાં જે આપણો રસ્તો છે એની દિશામાં હંમેશા આગળ ને આગળ પ્રયાસ અને શ્રમ કરતા રહો. પ્રારંભ કરી દો શ્રમ કરવાનું. અને કહેવાનો શું અર્થ છે ડોક્ટર કલામનો? તો કે તમારે જે તમે નક્કી કરેલો લક્ષ્ય છે તે બનવા માટે જી તોડ મહેનત કરવી, એટલે કે ખૂબ જ કઠિન મહેનત કરવી પડશે. જેમ જેમ તમે આગળ વધશો તેમ તેમ ઘણી બધી કઠણાઈઓ અને બાધાઓનો સામનો કરવો પડશે. પરંતુ આ બધી બાધાઓનો સામનો કરવા માટે તમારે પોતાના મનની અંદર દ્રઢ સાહસ ઉત્પન્ન કરવું પડશે. સમસ્યાઓને પછાડી દેવામાં અને તેમને પરાજિત કરવામાં તમારા લોકોએ
મહારત હાસિલ કરવું પડશે, એટલે કે તેના માટે તમારે એ બાબતમાં એકદમ પરફેક્ટ બની જવું પડશે. ત્યારે જ તમે જીવનમાં સફળ થઈ શકશો. અને એથી પણ વધારે જરૂરી વાત એ છે કે તમારે હંમેશા નવું ને નવું જ્ઞાન મેળવતા રહેવાનું, નવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા રહેવાનું, અર્જિત કરવું એટલે કે મેળવવું. ત્યાર પછી પ્રશ્નકર્તા ચિરાગ જૈન, કક્ષા 7, બોમ્બે કેમ્બ્રિજ, અંધેરી, પશ્ચિમ મુંબઈ. અંધેરી પશ્ચિમમાં મુંબઈમાં આવેલી બોમ્બે કેમ્બ્રિજનો ધોરણ 7માં ભણતો વિદ્યાર્થી ચિરાગ जैन આ सवाल पूछे छे, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर कलाम जवाब आपे छे कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के लिए अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। तो डॉक्टर कलाम શું કહે છે કે ઈસવીસન 2020 સુધીમાં દેશને એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવીને પોતાને એક અજબ જે નાગરિકો છે તેને સુખી કરવાનું કામ આજે આપણી સામે સૌથી મોટો પડકારરૂપી છે. દેશમાં પર્યાપ્ત યુવા શક્તિ અને પર્યાપ્ત સંસાધન હોવાથી આ પડકારનો સામનો કરવો વધારે મુશ્કેલ નથી. પ્રશ્નકર્તા હર્ષ ચાંડક, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। तेरा सवाल है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। तो डॉक्टर कलाम जवाब आपे छे, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। तो विद्यार्थीए पूछो कि तमारी नजरमा साहस एटले शुं छे। तो डॉक्टर कलाम कहे छे કે પોતાના પ્રાણની પરવાહ કર્યા વગર બીજાના પ્રાણ સંકટમાંથી અને આપદામાંથી બચાવવા એ જ સૌથી મોટું સાહસ છે. ત્યાર પછી પ્રશ્નકર્તા તરુણ પટેલ, કક્ષા 8, સ્વામિનારાયણ इंडिपेंडेंट स्कूल, लंडन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। तो ये શું કહે છે કે અમે NRI ભારતીયો છીએ, માતૃભૂમિ પ્રત્યે પોતાનો ગર્વ અને ભાવના કેવી રીતે વિકસિત કરીએ। ડૉક્ટર કલામ કહે છે કે भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। तो डॉक्टर कलाम શું કહે છે કે જે વ્યક્તિ પણ ભારતના મૂળ સાથે જોડાયેલો છે તે ભારતના એક બૃહદ પરિવાર સાથે જોડાયેલો છે, એટલે કે પરિવારનો એક અંગ જ છે અને આપણા દેશની સાંસ્કૃતિક જે વિરાસત છે તેના પર તેને ગર્વ હોવો જોઈએ। સૌભાગ્યની વાત છે કે તમે લોકો આવી સ્થિતિમાં છો કે આપણી માતૃભૂમિ સાથે સરસ રીતે જોડાઈ રહેલા છો અને એ જ આપણા દેશ માટે ગૌરવની વાત છે। ત્યાર પછી પ્રશ્નકર્તા સત્યમ, કક્ષા 10, जिला स्कूल, मुंगरे। तेनो शू सवाल है कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है। तो आनो सवाल पण खूब ज सरस છે કે જે બાળકો પણ કોઈ પણ જે બાળકો તમને મળે છે એ હંમેશા તમને એમ જ કહે છે કે તે પ્રસિદ્ધ વૈજ્ઞાનિક, એન્જિનિયર અથવા ડોક્ટર વગેરે બનવા ઈચ્છે છે, પરંતુ ખેડૂત, મજૂર અને કલાકાર આ બધા રાષ્ટ્રના એટલા જ મહત્વપૂર્ણ માણસો છે અને હું પણ એવા જ પરિવારમાંથી આવું છું। તો અમારા જેવા લોકો માટે શું સંદેશ છે, આવો એનો સવાલ છે। डॉक्टर कलाम एनो जवाब आपे छे कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार
ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि आप अपने अपने ક્ષેત્રો में ખૂબ ઉન્નતિ કરે। તો ડૉક્ટર કલામનો પણ ખૂબ જ સરસ જવાબ છે કે કિસાન, મજૂર એટલે કે ખેડૂત, મજૂર, કલાકાર અને દસ્તકાર આ બધા જ રાષ્ટ્રના એક અભિન્ન અંગ છે, એટલે કે જે જુદું પડી શકે નહીં તેવું રાષ્ટ્રનું એક અંગ છે, જેને જુદું પાડી દીધું હોય તો રાષ્ટ્ર કંઈક કમી મહેસૂસ કરે એવું અભિન્ન અંગ છે। રાષ્ટ્રના નિર્માણમાં આ લોકોની સેવાઓની બધી જ સમાન રીતે જરૂર છે અને તમારા સૌનો પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ વિકાસ થાય, એ ખૂબ જ ઉન્નતિ થાય એવું ડૉક્ટર કલામ ઈચ્છે છે। ઓકે, તો આજે આપણે અહીંયા આ પાઠને વિરામ આપીએ છીએ। અહીંયાથી પાના નંબર 29 પર આપણે અટકાવીએ છીએ। પાના નંબર 30થી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સમજીશું અને સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને એના ઉત્તરો પણ સમજીશું। આશા રાખું છું કે તમને લોકોને દરેક વસ્તુ સમજાઈ ગઈ હશે। જો ના સમજાણી હોય તો વિડીયો ફરીથી એક વખત જોઈ લેવાનો। તેમ છતાં જો કંઈ પણ રહી જતું હોય, છૂટી જતું હોય, કંઈ ના સમજાતું હોય, કોઈ પણ પ્રકારની ડિફિકલ્ટી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં મને સવાલ કરવા, જેના હું યોગ્ય જવાબ આપવા પૂરતો પ્રયત્ન કરીશ। મારા વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક યુ।